یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں محلہ اشرف ٹاؤن کے جتنے بھی کارکنان ہیں، انجمن لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا۔ جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جتنے بھی عوام اہل سنت اور احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھ سے قبل بڑی حسین گفتگو فرما رہے تھے، بس انہی کی باتوں پہ چند باتیں گزارش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اس دور میں توجہ فرمائیں جی، اس دور میں ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ دین کا نام لینے والے، یہ دیندار جو ہیں، اب یہ سیاست انہوں نے شروع کر دی ہے اور ووٹ مانگنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ دیندار ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ دینداروں نے کیا کرنا ہے؟ دین کا نام لیتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا نا، تاریخ اٹھا، تاریخ چھوڑ کے تو احادیث اٹھا، احادیث چھوڑ کے تو قرآن اٹھا۔ جہاں بھی دین پہ مشکل وقت آیا ہے، اللہ نے اپنے مقربین میں سے جن کو چنا ہے وہ سارے کے سارے دیندار ہی تھے۔ سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے دیندار تھے۔ میں نے کہا وہ وقت یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن مقابلے میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ نمرود کہتا تھا کہ مجھے سجدے کیے جائیں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتے کے ذریعے 3 بار اس کو تنبیہ فرمائی، لیکن وہ نہ باز آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تو اپنی ساری فوج جمع کر لے۔ نمرود نے ساری فوج جمع کر لی، اللہ نے مچھروں کا عذاب نازل فرما دیا۔ مچھروں نے نمرود کی جتنی فوج تھی اس کے جسموں سے ماس کو نوچ لیا۔ اب ایک مچھر تھا جو نمرود کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا۔ مفسرین کرام نے، علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ مچھر جو نمرود کے سر کے اندر، دماغ کے اندر گیا تھا، وہ ٹانگوں سے معذور تھا۔ لیکن سنو، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اب وہ پہلے سجدے کرواتا تھا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ اس نے کہا ہون مینوں لتر مارن تو بغیر کوئی بھی نہ جائے، لیکن لتر مارنے شروع ہو گئے۔ میں کیا وہ سن، جدو رب کسی کو دین دا کم لینا، رب جدا انتخاب فرماندا ہے وہ چاہے جنج دا بھی ہوئے، رب دین دا کم لے لینا ہے۔ ایک بندے کو بھی رب پورے کفر دے نظام نو ہلا کے رکھ دینا ہے۔ تسی وہ مچھر ویکھ لو، لتا اگرچہ کوئی سن، لیکن کفر دے نظام نو انہیں ہلا کے رکھ دیتا سی۔ صدیاں گزر گئیاں، لیکن جدو بابا رضوی آیا، لتا پھر بھی کوئی سن۔ اتھوں لے کے پورے کفر تک جس نظام نو بابے نے ہلا کے رکھ دیتا، وہ بابے دی زندگی تے زندگی ہون بھی بہہ لو۔ اسلام کے نام تو، بابے دے نام تو کفر اج بھی کمن دیا ہے۔
ताजदार ختم नबूवत। सुने सुने, रब ने जिस बंदे का इंतखाब किया, ये नहीं देखा कि वो चल सकता है या नहीं चल सकता, अगरचे वो खुद ना चल सका, लेकिन पूरी दुनिया के गयूर मुसलमानों को और गैरतमंदों को वो खड़ा करके गया। अब देख लीजिए, अब भी उनको दूसरे तीसरे किसी की परवाह नहीं। अगर आज भी उनको तकलीफ होती है तो फिर सिर्फ टीएलपी वालों से तकलीफ होती है। आज भी उनको तकलीफ होती है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं को बुलंद करने वालों से तकलीफ होती है। मैं बात कर रहा था कि जब भी दीन के दुश्मन आए, रब ने बंदों का इंतखाब किया। फिर वो वक्त भी आया कि उतरो फिरौन आया और उतरो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले। फिर वो वक्त भी आया कि वो काफिर आए, जिन्हें आके क्या साड़ी तो थोड़ी जी थले वड़िया जे ताकि लोगों को पता चले असी सरदार हाँ, लेकिन उन्होंने भी खात्मा हो गया। फिर वो वक्त भी आया कि जरा बंदा खुद ते बेगैरत सी, लेकिन उसका बाप भी चंगा सी, उसका दादा भी चंगा सी। मैं किस बंदे की गल कर रहा, वो बंदा कि जिन्हें कलमात मुस्तफा दा पढ़िया सी, लेकिन रसूल अल्लाह दी आल शहीद कीता सी। ओ यजीद, ओ लाइन, ओ लानती, ओ फासिक, ओ फाजिर, जिन्हें मुस्तफा दी आल शहीद कीता, उन्हें भी क्या मैं दीन नू खत्म कर दांगा, उन्हें भी आख्या मैं इस्लाम नू मिटा दांगा। लेकिन मुस्तफा दी याद मैदान के अंदर आई, आके आख्या ओ यजीद तेरी बोले, ओ तू मुस्तफा दे दीन नू खत्म नहीं कर सकता। लेकिन देखो फिर वो वक्त भी आया कि पाकिस्तान दी सरजमीन दे उत्ते जिदों खत्म नबूवत दे डाकुआं ने, खत्म नबूवत दे मुनकिरां ने जिदों खत्म नबूवत दे अंदर तरमीम कीती, अल्लाह ने एक जने दा इंतखाब कीता, वो मैदान दे अंदर आया। मैं क्या देखो ते सही, जिन्ने भी इस्लाम दे उत्ते पहरा दिता है, बाबे दी गल सच्ची है, मालक कंड नहीं च लगन मालिकों दी कंड नहीं च लगन देंदे। की होया नवंबर दी सर्दी, उस वक्त जदों बारिश भी आ गई, फैजाबाद दा वो मंजर याद करो, बारिश आ गई। मैं क्या लोग सर्दी दे अंदर अपने घरों बाहर नहीं निकलते, लेकिन फैजाबाद दी धरती दे अंदर, फैजाबाद दी धरती दे उत्ते जदों बारिश आई है, लब्बैक के नौजवानों ने अपनी एक कमीजा भी उतार के लब्बैक या रसूल अल्लाह दी ज़बान बुला दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। सुनो यजीद ने हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन शहीद कीता। नेज़े दे उत्ते सर मुबारक नू टंग के, नेज़े मुबारक दे उत्ते सर मुबारक लेके यजीद दी फौज जड़ी है वो जा रही है। तुसी सारे जानते हो कि हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े दे उत्ते कलाम कीता। मैं इत्थे शायर ने नक्शा खिंचिया, वो कहंदा है यजीद दी फौज का हर शख्स शर्मिंदा है, हमने तो काट दिया था, हुसैन फिर भी जिंदा है। मैंने कहा आज तक लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि यार कैसे हो सकता है कि इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े के ऊपर कलाम किया, कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन ने अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया, कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन ने जंग को जीत लिया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, आलम कुफर एक तरफ है, आलम कुफर एक तरफ है, इस्लाम वाले दूसरी तरफ है। कुफर ने जोर लगा दिया और कहा कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, हम लब्बैक वालों को खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने नारा मस्ताना जब बुलंद किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से जब मुसलमानों के सीनों को फाड़ा, फिर वो वक्त भी आया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम पे आईडीए बनना जब शुरू हुई, इन्होंने बंद करना शुरू कर दी। जब अल्लामा रिजवी का नाम लिया जाता, लोग उठा के उनको जेलों में कैद कर देते। मैंने कहा फिर क्या तुम्हें बताऊं कि जब नवंबर की सर्दी में कमीजों को उतार के लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया जा रहा था, जब अल्लामा रिजवी को जेल में जनवरी की सर्दी में बंद करके उनके कंबल पे पानी फेंका जाता
تسی دین دا کم کرو مالک گنڈ نہیں جے لگن دے دے میں کیا سنو تسی سارے بار بار اس گل دا مشاہدہ کیتا وہ فیض آباد ہوئے وہ چاہے ہی چوک ہوئے وہ چاہے کسی اور دھرتی دیتے کسی اور جگہ دیتے مسلمانوں نے شہید کیتا گیا ہوئے تسی سارے بیٹھ لو مسلمان مسکرا رہے ہیں جنہوں نے شہید کیتا ہے شہید ہون تو بعد بھی وہ مسکرا رہے ہیں میں کیا ایک ہی وجہ ہے ایک کوئی صدا آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ طلب یہ جہاں چیز